هو له هدف سياسي بامتياز، يعد هدف سياسي بامتياز. لماذا؟ لأنه من خلال هذا الإضراب كانت جبهة التحرير الوطني تسعى تحقيق أو التأكيد للرأي العام العالمي أولا بأن الثورة هذه ثورة شعبية، وأن الشعب من خلال هذه الإضراب بين للرأي العام العالمي بأن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري. هذه نقطة. وثاني نقطة هو لا ننسى أنه في هذا الظرف بالذات كانت القضية الجزائرية تناقش في نعم في الجلسة 11 من الجمعية العامة للأمم المتحدة عفوا. وأنه هذه الجلسة يعني ليست كبقية الجلسات التي سبقت أو التي أتت فيما بعد، بحيث أنه هذه الدورة بدأت في 56 يعني في نهاية ابتداء من سبتمبر 1956، ولكن استمرت إلى غاية شهر فبراير من عام 1957. وفي شهر فبراير كانت القضية الجزائرية من بين المواضيع التي أجلت إلى غاية شهر فبراير، وتم مناقشتها في شهر فبراير، وصدر قرار ضمن في لائحة الجمعية. نعم، قرار كان يوم 15 فبراير 1957، والقاضي بأن على طرفي النزاع يعني فرنسا والجزائر العمل على حل القضية الجزائرية بطرق سلمية وعادلة. إذن أكيد أنه إضراب 8 أيام كان سياسي بامتياز. نحن سنستقر عند هذه المحطة، أنا قلت محطة من محطات الثورة التحريرية في مسار تحقيق الحرية والاستقلال من خلال سلسلة الحدث صانع الحدث لمخرجها ومعدها علي فتح عيادي. السلسلة لا تزال تستضيفنا، وسنتعرف من خلالها طبعا على العديد من الظروف التي سبقت إضراب 8 أيام وشعار المدن الميتة الذي كان دعما من الشعب لجبهة التحرير. وروبير لاكوس بوسائله العسكرية لم يفلح في إخماد الإضراب. في شاهد وشواهد إضراب 8 أيام، ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. ألف وتسعمائة وستة وخمسون، سنة تنتهي لتوها في جو عام يسوده العنف وجرائم الجيش الفرنسي والمتطرفين الفرنسيين، كما تشهد عليه العملية الإجرامية بشارع تاب التي أودت بحياة 70 جزائريا، والتي سبقت العنف في معركة الجزائر. À 23h30, c'était la rue des Thièbes. Le 10, vendredi, le 10 août 1956, la tragédie de la rue des Thièbes. Donc, Winder était à la mer Rouge, au Lahore. Il y avait plusieurs morts, des pâtés de maison avec les Tahoe.
من الجانب السياسي سنة 1956 عرفت كذلك انعقاد مؤتمر الصمام في 20 أوت الذي سمح للحركة الوطنية بوضع هياكل تنظيمية مناسبة من خلال إنشاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولجنة التنسيق والتنفيذ. المجلس الوطني للثورة الجزائرية كان الهيئة العليا للتوجيه الاستراتيجي، ويتكون من 34 عضواً من بينهم 17 بديلا، في حين كانت لجنة التنسيق والتنفيذ تتكون من نواة ل5 عناصر مختارين من الأعضاء 17 الدائمين في المجلس والذين ينشطون داخل الجزائر، وهم عبان رمضان، العربي بن مهيدي، كريم بالقاسم، يوسف بن خدة وسعد دحلب. Yassif Saadi, hiérarchiquement, il était chef militaire. Il dépendait de Ben Mehidi. Le politique, c'était Chergui. Chergui Ibrahim. Chergui Ibrahim, على كل حال. Moi, je me trouvais dans le bain de l'organisation d'Alger et je commençais à centraliser l'organisation. L'une des premières choses, c'est pour être objectif et pour voir clair dans la situation, il fallait naturellement partager l'Algérie en 3 régions. 1, 2 et la 3. La 1 est composée de la Kasbah et Bablouad. La 2 composée Belcourt, Mouradia et Livier, Husseindé, Kouba. Et aller jusqu'à mise en caricare le Grand Alger composé Chiraga, Birmandres, Birkhadem et El Harrach. Alors, on a commencé à calquer l'organisation sur l'organigramme de l'OS, l'organisation paramilitaire. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La cellule ne composait que 3 bonhommes. Communiqué numéro 24. Peuple algérien. L'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs qui ont oublié leur propre dignité. Le Front de Libération Nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux et appelle toute la population à l'aider par son concours, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance. À partir de ce jour, les autorités clandestines du FLN assument la responsabilité de la santé physique et morale du peuple algérien et décident en conséquence. Sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées. Sont interdits la prostitution et le proxénétisme. Les contrevenants seront punis. Les récidivistes seront punis de la peine de mort. Nous sommes arrivés, par le biais de cette organisation, à pousser toute la population d'Alger à la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est la désobéissance? C'est celui de ne pas faire la justice française, de ne pas faire des mariages chez les cadis français, cadis à l'époque des Français, de ne pas enregistrer les naissances à la mairie, de ne pas payer les impôts, de ne pas payer l'eau et de ne pas payer l'électricité. Cette organisation qui a pris de l'ampleur a quand même créé chez les Français une situation qui voulait que cette organisation soit détruite. Et avant la grève, les 400 000 soldats qui s'y trouvaient ici, en collaboration avec la police, ont décidé de cadrer Alger afin d'arrêter les éléments responsables et détruire cette organisation, qui est devenue pour eux une organisation qui, enfin pour eux, était la base de la révolution algérienne.
le CCE a voulu faire d'Alger la capitale politique, capitale de recrutement, capitale de formation, capitale de contact, etc. Et les bombes ont commencé à être utilisées ici à Alger qu'après la bombe de la rue du Thèbes. L'attentat de la rue de Thèbes à la Casbah d'Alger doit encore, à mon sens, faire l'objet d'un travail historique plus approfondi. Car le rôle de provocation, y compris par rapport à la réaction de la zone autonome d'Alger dans les semaines qui ont suivi, le rôle de provocation de cet attentat me paraît assez essentiel et mal encore reconnu. De ce point de vue-là, les responsabilités des services français doivent être encore travaillées. Cela fait partie des points sur lesquels il me semble que l'historiographie doit encore progresser. Bien sûr, c'est la provocation, bien sûr. Il fallait quand même riposter. S'il n'y avait pas cette bombe de l'Éthiopie, Alger continue à être capitale politique. Non, tout simplement, il y avait une organisation, il y avait quand même des garde-fous. Alors, on ne laissait pas les gens s'aventurer n'importe où. Hein. Il fallait garder son sang-froid et ne pas, naturellement, ne pas permettre aux Français, ou à la police française, ou à la solidarité française, de réprimer comme ça les populations. Non. On n'a pas laissé notre population aller comme ça au but. Il y a eu un contre-machin, ils ont fait des bombes, nous avons fait des bombes. Et après, les bombes qu'on a faites, ça a créé une frousse terrible au sein des ultras. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé déjà à fuir graduellement, petitement. Beaucoup de familles sont déjà parties bien avant le processus de l'indépendance, bien avant. Je citerai Morhadi, la rue des Thèbes, la première bombe FLN, elle a naquit le dimanche 30 septembre 1956. La première bombe a été déposée par Zohra Zarif, Milkbar. La deuxième bombe, elle a été déposée par Sami Al-Khzari, fait cafétéria, 1 bis rue Michelet à l'époque. La troisième bombe, جميلة بوحيرد ما ترتقدش البومبة تاعها في تيرمينال اير الجيري موريتانيا. بداية عام 1957 لا تختلف كثيرا عن العام السابق، ففي جو من التطويق الأمني المشدد والاعتقالات الجماعية والتقتيل والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب، قررت استراتيجية لجنة التنسيق والتنفيذ للجبهة CCE الإضراب النضالي العام ل8 أيام من